Hello students, warm welcome to you all in this e-learning of pharmaceutical chemistry second class. Today we will learn about easiest nomenclature tricks for heterocyclic compounds. In earlier lecture I have given you basic idea regarding this nomenclature systems, right? Means we had seen prefix, stem and suffix, what it contains in it, right? Prefix means what, stem means what and suffix means what. So today I'll share with you how to do nomenclature of any heterocyclic compound with simple tricks. Okay guys, please pay attention. This is really very complicated part of chemistry, but if you fully concentrate on this lecture then you'll definitely learn this very easily. Okay, so we'll start with this. First of all, we'll see what is meant by heteroatom. As we had already discussed what is meant by heteroatom or heterocyclic system. Okay, so hetero, नावातच आहे. Hetero means what? It contains different atoms in it. Like if carboxycyclic, carbocyclic means what? Ki it only contains carbon. ओके, बेन्झिन रिंग, राईट. बेन्झिनमध्ये काय असणार आहे सगळीकडे C6, राईट. सो कार्बोसायक्लिक मीन्स वॉट? बेन्झिन रिंग. एवढं लक्षात ठेवाल तुम्ही. म्हणजेच काय की फक्त कार्बन ॲटमनी रिंग प्रिपेअर झाली आहे. बट हेटेरो ॲटम इज डिफरंट वन. ओके, हेटेरो ॲटम इन्क्ल्यूड्स कार्बन अलॉंग विथ ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर and various other atoms also. Okay, so nomenclature system includes first Hans-Widman nomenclature, that is IUPAC system. Second one is common naming system, and third one is the replacement method. Okay, so first is Hans-Widman nomenclature, that is IUPAC system. Okay, it is widely used in various nomenclature systems or in various books. Okay, next is common name system, and last one the replacement method. In this lecture we will only deal with IUPAC naming system. Okay, so first, whenever we are going for IUPAC nomenclature system, there are three main parts we need to focus on. that first is type of heteroatom include. Okay, or कोणत्या टाईपचं हेटेरोॲटम प्रेझेंट आहे तुमच्या कंपाऊंडमध्ये. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट विल गिव प्रिफिक्स टू दॅट हेटेरोॲटम. ओके, से फॉर एक्झाम्पल इफ आर हेटेरोॲटम इन्क्ल्यूड ऑक्सिजन, दॅट टाइम द प्रिफिक्स वी यूज्ड इज ऑक्सा and not oxo. It's only oxa. Next, if our heteroatom or hetero ring system include N or nitrogen as a heteroatom, that time we include prefix as aza or we use prefix as aza. Okay, if this ring include sulfur, then we use prefix thia, thia. Okay, if in this system or in this three-membered system phosphorus is present, that time we use phospha. Okay, prefix. Next, if selenium is present, then we use selena. Okay, so based upon nature of that heteroatom we will include or we will use the prefix. Okay, respective of your heteroatom present in your ring. Okay, second one is size of the ring. Okay, size of the ring is really very much important. Okay, आता बघा, 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त असतील तर साइज खूप इम्पॉर्टंट आहे. here in this example we have included CH2N, that means CH2 twice, CH2 for n number of times. ठीक है, so n is equal to 1 2 3 and so on. Okay, so size of ring is very much important one. Next is nature of ring. Here this point is really very important. Nature, whether our heteroatom or whether our ring is saturated, unsaturated or saturated with nitrogen. This is really very much important one. Okay,
जर आपल्या रिंगमध्ये किंवा आपल्या कंपाऊंडमध्ये सॅच्युरेशन प्रेझेंट असेल तर त्या सिस्टीमला आपण सॅच्युरेटेड रिंग सिस्टीम म्हणतो किंवा ॲटम म्हणतो. ठीक आहे. अनसॅच्युरेशन प्रेझेंट असेल तर अनसॅच्युरेटेड रिंग म्हणतो. जर सॅच्युरेशन आहे अलॉंग विथ नायट्रोजन, सो सॅच्युरेटेड विथ nitrogen. Okay, saturation means what and unsaturation means what? Have you heard about saturation? Saturation means presence of what? Single bond. Okay, and unsaturation means what? Presence of double bond. Okay, presence of double bond means unsaturation. ठीक है. And presence of single bond means saturation. ओके. सो आता आपल्याला एक नोट बघायचे, व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट ओव्हर हियर. मेनी ऑफ कंपाउंड कंटेन्स सॅच्युरेशन अलॉंग विथ अनसॅच्युरेशन. ओके. इन दिस कंपाउंड वी हॅड सीन की दिस 3 carbon are saturated carbon and these 4 carbons are unsaturated. Why unsaturated? Because there is presence of alternate double bond, right? And heteroatom present is nitrogen, right, along with hydrogen. So this compound is not saturated and nor unsaturated. Okay, but for this unsaturated double bonds we called it as hydra. Okay, whenever this kind of example is getting solved by you, that time just remember this thing. Whenever this include double bond in it, that time we need to call it as hydra. Here 2 double bonds are present, so we called it as dihydra. If 3 double bonds are present in this, if 3 double bonds are present in this ring system, that times we called as tetra. Tri. Okay, if 4 then tetra, if 5 penta, if 6 octa. Okay, if 7 hepta, likewise. ठीक है. Okay, next part is very important part. Second, size of ring. Okay, size of ring. आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे गाईज. ठीक आहे. आता बघा, मी एक तुम्हाला ट्रिक शेअर करणार आहे. ठीक आहे. वी टूक एक्झाम्पल ऑफ वन टॅबलेट हॅव्हिंग नेम इरिटॉल. ओके, एक टॅबलेट आहे असं लक्षात ठेवा, इरिटॉल नावाची. ठीक आहे. IRETOL. ओके, टॅबलेट कवर्ड केलेली आहे किंवा पॅक केलेली आहे इपॉक नावाच्या काय सांगायचं आता, इपॉक नावाच्या कंटेनरमध्ये. ठीक आहे, किंवा इपॉक नावाच्या स्ट्रिपमध्ये. आणि ती स्ट्रिप ठेवली आहे इक्लेअर नावाच्या चॉकलेटवरती. ठीक आहे. इरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेअर. ओके, बघा, इरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेअर. ठीक आहे. इरिटॉल नावाचे टॅबलेट, इन इपॉक नावाचा बॉक्स आहे तो, ऑन इक्लेअर नावाचं चॉकलेट. आता ही ट्रिक का आपण बनवली हे तुमच्या खूप म्हणजे लक्षात येईल. वी विल कट दिस सेंटेन्स इन 2 words. ओके, फर्स्ट IR. ओके, सेकंड ET, थर्ड OL. ओके, नेक्स्ट fourth one is IN, next EP, next OC, next ON, next EC. ओके. सो आता हे जे आहे ते आपल्याला इन्क्ल्यूड करायचं आहे. जेव्हा आपण IR यूज करतो तेव्हा तिथे 3 नंबर असतो. ठीक आहे. 3 ॲटम प्रेझेंट असतात. 3 जेव्हा रिंगची साईज असते तेव्हा आपण IR यूज करतो. बघा, आता तेच आपण इकडे लिहून घेतलेलं आहे. 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक आहे. तर साईज ऑफ रिंग कसं मग हे करणार, प्रत्येकातले आपण जे जे कट केलेले वर्ड्स आहेत ते इथे यूज करायचे. ठीक आहे. IR, ET, OL, IN, EP, OC, ON, EC. इरिटॉल, बघा, इरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेअर मधला EC. लक्षात राहील हे. ओके, दिस इज व्हेरी सिम्पल ट्रिक. ओके, बिकॉज ॲज if we are going to remember this thing, then it is very difficult one. Okay, next आपल्याला बघायचं सॅच्युरेटेड, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आणि सॅच्युरेटेड कंपाऊंड विथ नायट्रोजन ॲटम. ओके, सो फर्स्ट आपल्याला बघायचं सॅच्युरेशन. सॅच्युरेटेड कंपाऊंड जर असेल
तर आता आपल्याला काय खूप इझी झालं आहे सगळं. फक्त आपल्याला सफिक्स काय लावायचं आहे, ANE. ठीक आहे. सो IRANE, इरेन. ETANE, सो इटेन. OLANE, ओलेन. लाईकवाईज इनेन, इपेन, ऑकेन, ओनेन आणि इकेन लाईकवाईज. नेक्स्ट पार्ट आहे आपला अनसॅच्युरेटेड. इफ सपोज जर अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड प्रेझेंट असेल तर आपण कसं नेमिंग करणार आहे बघा. आता ह्याच्यासाठी एक स्पेशल केस आहे अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंडसाठी. सो वेन एवर फॉर दिस 3 4, 5, 6 नंबर्ड कंपाऊंड किंवा रिंग साईज 4, 5 आणि 6 अशी असेल तर त्याच्यामध्ये आपण फक्त ई ॲड करणार आहे. ओके, फक्त ई. ठीक आहे. सो आणि बाकी ठिकाणी काय टाकणार आहे आपण, INE और अदरवाईज INE. ओके. सो नेमिंग कसं होणार आहे आता, फॉर 3 मेंबर्ड रिंग IRNE, इरिन. फॉर 7 नंबर्ड रिंग इपाइन, ओकाइन, ओनाइन, इसाइन. ओके. आता स्पेशल केस म्हणजे 4 नंबर, 5 नंबर आणि 6 नंबरची जर रिंग प्रेझेंट असेल तर कसं असणार आहे, इट, ET. आता बघा ET फक्त ॲड काय करणार आपण, ई. ठीक आहे. ET, ई, इट. OLE, ऑल. INE, इन. ओके, राहील लक्षात. अँड लास्ट वन, सॅच्युरेटेड विथ नायट्रोजन कंपाऊंड. तर सॅच्युरेटेड विथ नायट्रोजन कंपाऊंडसाठी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, तर फॉर फर्स्ट 3 म्हणजे 3, 4 आणि 5 नंबरच्या रिंग असतील तर त्यांना काय आपण टाकणार आहे, इरिडिन, इटिडिन आणि ओलिडिन असं नाव द्यायचं आहे. लक्षात राहील, इरिडिन, इटिडिन आणि ओलिडिन. ठीक आहे. बघा किती सिम्पल ट्रिकने तुम्हाला हे सगळं लक्षात राहू शकतं. ओके. आता आपण एक एक एक्झाम्पल सॉल्व करू जेणेकरून तुम्हाला ते क्लिअरली लक्षात राहील. ओके. फर्स्ट एक्झाम्पल विल टेक ऑफ ऑक्झिरेन. ओके. 3 membered ring having 1 heteroatom and the name of that heteroatom is oxa, oxygen molecule. Okay. So prefix काय असणार आहे तुमचं आता, ऑक्झा प्लस 3 membered रिंग आहे. ओके. सो 3 membered रिंगसाठी काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, आणि सॅच्युरेटेड आहे बरोबर ना, याच्यामध्ये कुठेही डबल बॉन्ड नाही आहे. सो इट कम्स अंडर सॅच्युरेटेड. सो इरेन. Okay, oxa plus irene gives you oxirane. So the name of this compound is oxirane. Next is बघा sulfur containing 3 membered ring. Okay. बघा आता आपण नाव कसं देणार आहे त्याचं, सल्फर. फॉर सल्फर वी कॉल्ड इट ॲज सफिक्स काय दिलं आहे, थाया. राईट. सो थाया. ओके. प्लस 3 membered, सो इरेन. थाया प्लस इरेन. सो आता ए जे आहे, आय जेव्हा असतो आणि त्याच्यासमोर ए येतं तेव्हा काय आपण कट करतो, ए जो आहे तो कट करतो. सो थायरेन. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघायचं आहे 3 membered रिंग सिस्टीमचं. ओके. नायट्रोजन अलॉंग विथ हायड्रोजन इज हेटेरोएटम. सो अझा प्लस आता 3 membered रिंग सिस्टीम आहे बरोबर. इरिडिन का, कारण सॅच्युरेटेड विथ नायट्रोजन. इथं काय आहे, नायट्रोजन आहे. सो आपली थर्ड केस येणार आहे इथे. ओके. सॅच्युरेटेड विथ नायट्रोजन. ओके. सो नाव काय येणार आहे त्याचं, अझिरिडिन. बघितलं, 3 membered रिंग आहे. सो वी कॉल्ड इट ॲज इरिडिन. ठीक आहे. सो अझा प्लस इरिडिन, अझिरिडिन. आता आपण 4 membered रिंगचं एखादं एक्झाम्पल बघू. बघा इथे दाखवलेलं आहे 4 membered ring. फर्स्ट एक्झाम्पल 4 membered ring containing oxygen as a heteroatom. सो ऑक्झा प्लस इटेन, ऑक्झिटेन, ऑक्झा. आता इटेन का घेतलं, 4 membered ring आहे. सो बघा आता अनसॅच्युरेटेड आहे का सॅच्युरेटेड आहे, सॅच्युरेटेड आहे. सो 4 इटेन. ओके. इटेन आहे ना, मग आता इथे काय येणार आहे, ऑक्झा प्लस इटेन. सो ऑक्झिटेन. ठीक आहे. नेक्स्ट असणार आहे सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड बघू आपण. ठीक आहे. सो सल्फर आहे त्यामुळे आपण थाया घेणार प्लस इटेनच येणार कारण 4 membered रिंग सिस्टीम आहे बरोबर. सो थायटेन. नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला, इकडे बघू, अझा प्लस इटिडिन. इटिडिन का आला आता इथे, बिकॉज दिस कंपाऊंड इज सॅच्युरेटेड कंपाऊंड विथ व्हॉट,
nitrogen, right? So prefix is aza plus etidine, बरोबर, right? Because our compound contain our atom contains 4-membered ring system, so etidine. So aza plus etidine, azhitidine. Okay, the name of this compound is azhitidine. Okay, so next we will see 5-membered ring systems. Okay, so 5-membered ring systems include this. Okay, oxa. Oxa has a heteroatom plus OLANE. Why OLANE? Because saturated one, and it contains 5 ring, so OLANE. So we called it as oxolone likewise. So